ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधाकान्द नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരിയം തത്സത്. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് 4-ാമത്തെ അധ്യായം 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവേപി ഏതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷപിത കൽമഷാഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതാ ഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം. സർവേപി ഏതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷപിത കൽമഷാഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃത ഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം. ശൈലജ മാതാജി. हरे कृष्ण. सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञशविदकल्मषा यज्ञसृष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्. हरिबोल. विनोदिनी माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृता भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओके. सिनी माताजी. ഓക്കെ. ശ്രീദേവി മാതാജി. ആ സിനി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല പ്രഭുജി, ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് വീട്ടിലോട്ട് എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ 7-ാം ക്ലാസ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശരി. ഓക്കെ. ശ്രീദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവേ പ്രദേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷപിതകൽമഷാഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതാ ഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. रोशी माताजी. हरे कृष्ण प्रभु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं. हरे कृष्ण. रजनी माताजी. हरे कृष्ण प्रभु. सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतो यान्ति ब्रह्म सनातनं. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. राधिका माताजी. हरे कृष्ण प्रभु. प्रणाम. सर्वेपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं. हरे कृष्ण. सावित्री माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं. हरे कृष्ण. എല്ലാവരും ആയില്ലേ? ഓക്കെ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ എൻ്റെ മലയാളത്തിലെ രജനി മാതാജി എന്ന് വായിക്കും. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. विवर्तमान भावार्थम by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada जी की जय. हरे कृष्णा.
യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നൽകുന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: ഇതുവരെ പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ താങ്ക് യു. Hare Krishna. All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance toward the supreme eternal atmosphere. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് പല വിധത്തിലുള്ള യോഗ സിസ്റ്റമാണ് അല്ലേ? കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, പിന്നെ ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഈ പാത്ത്, ഈ പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും എന്താണ്? സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ക്ലെൻസ്ഡ് ഓഫ് സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻസ്. അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ മുക്തരാകും. ഹാവിംഗ് ടേസ്റ്റഡ് ദ നെക്ടർ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസസ്, ദേ അഡ്വാൻസ് ടുവേർഡ് ദ സുപ്രീം എറ്റേണൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അവർ സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി, അപ്പൊ അത് കർമ്മയോഗമാണെങ്കിലും ശരി, ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും ശരി, ധ്യാനം അഷ്ടാംഗയോഗമാണെങ്കിലും ശരി, അതെല്ലാം ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യണം. ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അവസാനം അതെല്ലാം ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നെത്തണം. അപ്പം ഭക്തിയോഗം ആണ് കൾമിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ അതർ യോഗാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗം വിത്ത് ഭക്തി, ജ്ഞാനയോഗം വിത്ത് ഭക്തി, അഷ്ടാംഗയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനയോഗം വിത്ത് ഭക്തി, ഭക്തി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടുന്നതാണ് ഭക്തി. അപ്പോൾ സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി അവര് അഡ്വാൻസ് ആവും. എന്നിട്ട് അവര് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ യോഗ്യത നേടും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് യോഗ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അതിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ആ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് വേണ്ട സമയത്ത് അത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വെറും കർമ്മം, ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ യോഗ വരുന്നില്ല. അപ്പം അതിനെ കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്, കർമ്മയോഗ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. യോഗ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോസസ്സും ഏതൊരു പാത്തും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യോഗ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ധ്യാനയോഗ, ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? പക്ഷേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൾമിനേഷൻ ഭക്തിയിൽ ചെന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലെ കർമ്മമുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, ധ്യാനമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടി കൂടുന്നതാണ് ഭക്തി. ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് ഭക്തി മാർഗമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സരളമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ. കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സരളമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ഭക്തിയാണ്. From the foregoing explanation of different types of sacrifice, namely sacrifice of one's possessions, study of the Vedas, sacrifice of one's possessions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഫലത്തെ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക. കർമ്മഫലത്യാഗം. ഓക്കെ, അതാണ് സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് വൺസ് പൊസഷൻസ്, നമ്മളിലുള്ള കർമ്മഫലത്യാഗം. സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ വേദാസ് ഓർ ഫിലോസഫിക്കൽ ഡോക്ട്രിൻസ്, അതാണ് ജ്ഞാനം. വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ജ്ഞാനികൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ യോഗ സിസ്റ്റം, അതായത് അഷ്ടാംഗയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അഠയോഗം പറയുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്താണ്. ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് പാത്സ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ കോമൺ എയിം ഓഫ് ഓൾ ഈസ് ടു കൺട്രോൾ ദ സെൻസസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വശത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തിനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, നമ്മളുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്തിനാണ്? നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ, നമ്മളുടെ ശരീരപുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അതേ ഭക്ഷണം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താ പ്രസാദമായിട്ട് മാറുന്നു, അത് സ്പിരിച്വലായി. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യാതെ കഴിക്കുന്നത് എന്തായി? അത് ഭോഗ. പ്രസാദമാവണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതെല്ലാം
നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ഭഗവാൻ യത് കരോസ്യ ദസ്നാസ്യ ജുഹോസി ദദാസിയത് യത് തപസ്യസു കൗന്ദയ തത് കുരുഷ മദർപ്പണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് കഴിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നുവോ എല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യത. ഋഷികേന ഋഷികേശ. ഋഷികേശ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെൻസസ്. ആരാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെൻസസ്? ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രീതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മുടെ സേവനം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെൻസസ്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മളും പ്രീതിപ്പെടുന്നു. യഥാ തരോർ മൂല നിശ്ചയിച്ചനേന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ? അതായത് എങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും പുഷ്ടി കിട്ടുന്നുവോ, നറിഷ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുവോ, അതേപോലെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ഭഗവാൻ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെൻസസ്, ആ മാസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളും പുഷ്ടിപ്പെടും, നമുക്കും എൻജോയ്മെന്റും ഹാപ്പിനെസ്സും ആനന്ദവും കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഈ കോമൺ എയിം ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, അത് കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഏത് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും ശരി, അതിൻ്റെ കോമൺ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ദ സെൻസസ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരിക, അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. Sense gratification is the root cause of material existence. Therefore, unless and until one is situated on a platform apart from sense gratification, there is no chance of being elevated to the eternal platform full of knowledge, full of bliss and full of life. Okay. അപ്പോൾ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം, ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം, നമ്മളുടെ അസുഖം ചുരുക്കത്തിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഡിസീസ്, സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. അതാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത് എന്താണ്? സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് സ്വയം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ റൂട്ട് കോസ് എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എലിവേഷൻ കിട്ടും. എവിടേക്ക്? സച്ചിദ് ആനന്ദം. ഇപ്പോൾ മായാവാദ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരും ലിബറേഷൻ കിട്ടും, ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതമായിട്ടുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. പക്ഷേ അവർക്ക് പാർഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ലിബറേറ്റഡ് പൊസിഷനെ കിട്ടുള്ളൂ. എന്താ കാരണം അറിയോ? ഒരു ഭക്തനെ കിട്ടുന്ന ലെവല് കിട്ടില്ല. അവരും ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് ആണ്. അവരും അവരുടെ ആ പരമോന്നത സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഈ 3 ഗുണത്തിനും അതീതമായിട്ട് അവർക്കും പോകാൻ പറ്റും. അവരെവിടേക്കാ പോവുക? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാർഷ്യൽ ലിബറേഷനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ലിബറേഷൻ ആണ് എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഭക്തന് കിട്ടുന്ന പോലുള്ള ലിബറേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും, ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും, ജ്ഞാനികൾക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പോ ഭക്തന്റെ പൊസിഷൻ, അതായത് പരവ്യോമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സ്പിരിച്വൽ സ്കൈ, വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഗോലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സച്ചിത് ആനന്ദം, ഇത് 3 അനുഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുള്ളൂ? സത്ത് മാത്രമേ അനുഭവിക്കുള്ളൂ, എറ്റേണിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിത്തും ആനന്ദം അവിടെ ഇല്ല. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് സത്, ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമേ എത്തുള്ളൂ. സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകത്തിലോ എത്തണം. ഈ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അവരും ലിബറേറ്റഡ് ആണ്, പക്ഷേ അവിടെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, സേവനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടും. ആനന്ദം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവനം വേണം അല്ലേ? സേവിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ സമാധാനം, ശാന്തി സമാധാനം ഉണ്ട്.
പക്ഷെ ആനന്ദമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേവനം. ഞാൻ പറയും, ഒരാളെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അകമഴിഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവർക്ക് ആ ഇഷ്ടം എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുക? സർവീസ്, അല്ലേ? സേവനം ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു അമ്മ ഒരു കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ കുട്ടിയെ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും നോക്കി രക്ഷിക്കണം. രാത്രി ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയെ പരിപാലിക്കും, അല്ലെ? എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട്, അതിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, കുട്ടിയെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആനന്ദങ്ങൾ എത്ര. കുട്ടിയോട് കളിക്കുമ്പോഴുള്ള ആനന്ദം, കുട്ടിയെ എങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അമ്മ, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു സർവീസും ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പോൾ അവിടെ ആനന്ദം ഉണ്ടാവുമോ? കുട്ടി കളിക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടി സന്തോഷമാണ്, അപ്പോൾ ശാന്തി സമാധാനമുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയായിട്ട് ഇടപഴകണം, കളിക്കണം, ചിരിക്കണം, അല്ലേ? ആ സേവനം ചെയ്യണം, അപ്പോഴാണ് ആനന്ദം ഉണ്ടാവുക. അല്ലാണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കുട്ടി ഹെൽത്തിയാണ്, കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ശാന്തി സമാധാനം, ഒരു അപകടത്തിനും പെട്ടിട്ടില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കുട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകുമ്പോൾ, കളിക്കുമ്പോൾ, ചിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ കഥ പറയുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ലാളിക്കുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, അതാണ് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം. അപ്പൊ ഇത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തുന്ന ജ്ഞാനികൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. ജ്ഞാനം മാർഗം നമ്മൾ എവിടെ എത്തിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തി കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കും സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം വരും. അവരും തിരിച്ച് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് പിന്നെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് സമ്പർക്കം വന്ന് അവർ ഭക്തന്മാരായിട്ട് തിരിച്ച് ഗോലോകധാമിലോ വൈകുണ്ഠത്തിലോ പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. Therefore, unless and until one is situated on a platform apart from sense gratification, there is no chance of being elevated to the eternal platform of knowledge, full of bliss and full of life. Satchit Anandam. Totally. This platform is the eternal atmosphere or Brahman atmosphere. All the above mentioned sacrifices help one to become cleansed of the sinful reactions of material existence. By this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also at the end he enters into the eternal kingdom of God, either merging into the impersonal Brahman or associating with the Supreme Personality of Godhead. അപ്പോൾ ഏത് പ്രോസസ്സാണ്, ഏത് പാത്താണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ജ്ഞാനമാർഗ്ഗമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നു? ഇമ്പൾസണൽ ബ്രഹ്മൻ എത്തുന്നു, അല്ലേ? അത് ഭക്തിമാർഗ്ഗമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമിലെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് ആനന്ദമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു യോഗ്യത നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് മാർഗം സ്വീകരിച്ചാലും ശരി, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലെത്തണം. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലെത്തുക പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു തലത്തിൽ നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പോഴേ നമ്മൾ സച്ചിത് ആനന്ദം, ഇത് മൂന്നും കിട്ടുള്ളൂ. Okay. So text 31. Nayam lokosti ayatnyasya kutonya kuru sattama. Nayam lokosti ayatnyasya kutonya kuru sattama. Shridevi Mataji. Hare Krishna. Nayam logesta yajnasya kudo anya kuru sattama. Hare Krishna. Roshi Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നായം ലോകോസ്തി യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Okay, Jubi Mataji. Krishna Prabhu. Nayam lokasta yajnasya kutonya kuru sattama. Sini Mataji. Nayam logosya yajnasya kudonya kuru sattama. Hare Krishna. Very good. Rajani Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നായം ലോകോസ്തി യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. Shailaja Mataji. Hare Krishna. Nayam logostya yajnasya kudonya kuru sattama. Savitri Mataji. Hare Krishna.
നായം ലോകോത്യയജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനോദിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നായം ലോകോസ്ത്യ യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമാ. രാധിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നായം ലോകോസ്ത്യ യജ്ഞസ്യ കുതോ അന്യ കുരു സത്തമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. രാധിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കുരുശ്രേഷ്ഠ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. O best of the Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? അപ്പോൾ ആരാണ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കുരു ഡൈനാസ്റ്റി? ആരാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ. യെസ്, ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്ന ഓ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കുരു ഡൈനാസ്റ്റി, വിത്തൗട്ട് സാക്രിഫൈസ്, യജ്ഞം ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടില്ല. ഈ ഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമല്ല, അടുത്ത ജന്മത്തിലും, അല്ല ഈ ജന്മത്തിലും, അതേപോലെ വാട്ട് ടു സ്പീക്ക് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ്, അടുത്ത ജന്മത്തിലും കിട്ടില്ല. സാക്രിഫൈസ് പറഞ്ഞാൽ യജ്ഞം. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ്? യജ്ഞപുരുഷൻ ഭഗവാൻ, യജ്ഞപുരുഷൻ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അല്ലേ? നമ്മള് യജ്ഞം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനോ ശാന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽ വിഷയ് പൂഞ്ജതേതേതം പാപം ഏ പചന്തി ആത്മകാരണാത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ യജ്ഞശിഷ്ടാശിനോ, അതായത് യജ്ഞം ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ ശിഷ്ടം, അതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം നമ്മൾ സേവിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭോഗ അർപ്പണം ചെയ്താൽ അത് ഭഗവാൻ അത് പ്രസാദമാക്കി മാറ്റും, അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം, അതിന്റെ റെമനൻസ് ആണ് അത് യജ്ഞശിഷ്ടം. അപ്പൊ എന്തായി? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പാപകർമ്മങ്ങളിലും കിട്ടില്ല, ഒരു റിയാക്ഷനും കിട്ടില്ല. കാരണം ഈവൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അതിനും ലൈഫ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ജീവോ ജീവസ്യ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കോട്ട വെജിറ്റബിൾ ആണ് എങ്കിലും കൂടി ആ വെജിറ്റബിളിനും ലൈഫ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാവണമെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കണം. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ, അതും ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? പറഞ്ഞോടെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഏത് കരോസി യദസ്നാസി എന്ന് പറയണേ. എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും, എന്ത് തന്നെ കഴിച്ചാലും അത് എനിക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാൻ പാടും? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തൂടെ? എന്തുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല? അത് സാത്വികമായ ഭക്ഷണമല്ല. അല്ല, ആദ്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇനി പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അല്ലേ? ചിക്കണം മട്ടണം മണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അത് നിഷിദ്ധമാണ്, ഫോർബിഡൻ. അപ്പോ എന്താണോ ഭഗവാൻ ചെയ്യുക അത് മാത്രമേ സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പാടില്ല എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. തമോ ഗുണത്തിലാണ് ആ ഭക്ഷണം. അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം എന്താ? തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളും തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും, നമ്മളുടെ ചിന്ത തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ? വി ആർ വാട്ട് വി ഈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണോ ജൈസെ അൻ വൈസെ മൻ, എന്താണോ അന്നം കഴിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സും. അപ്പൊ അത് നിഷിദ്ധമാണ്, കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ അവർ ദിസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. കാരണം നമ്മളുടെ ഹയർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്. മൃഗങ്ങൾക്ക് മറ്റു മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി കൊന്നിട്ട് കഴിക്കാം, അവർക്ക് റിയാക്ഷൻ വരില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് റിയാക്ഷൻ വരാത്തത്? നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഒരാൾ പറയാ, ഒരു മിനിറ്റ്, സിനിമാദേജി എന്താ പറഞ്ഞ?
അവർ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വെച്ചാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധി വെച്ച് ചിന്തിച്ചല്ല അവര് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്, അവർക്ക് ഒരു ഹയർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ല. റോഷി മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞു? അത് തന്നെയാണ് പ്രഭു, വിവേകബുദ്ധി ഇല്ല അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള. ഓക്കെ, വിവേക ബുദ്ധി ഇല്ല, അവർക്ക് ഫ്രീ വിൽ ഇല്ല. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ വില്ലുണ്ട്. കാരണം ഫ്രീ വില്ല് തരാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹയർ കോൺഷ്യസ്നസ്, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പവർ, അതാണല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ശരി എന്ത് തെറ്റ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഫ്രീ വില്ല് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അതില്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ വില്ല് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രീ വില്ല് തരാൻ കാരണം നമുക്ക് ഹയർ കോൺഷ്യസ്നെസ്, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ മനുഷ്യർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പാപകർമ്മം, അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ കിട്ടും. അതിന്റെ വി ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ, വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വാട്ട് വി ഡു. അവർക്ക് അതില്ല, കാരണം അവർക്ക് ആ ഹയർ കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊടുത്തില്ല, ഹയർ ഇന്റലിജൻസ് കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ അവർ സെറ്റ് പാത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞാൽ, അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യും എന്ന് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണോ ഒരു പ്രകൃതി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം അവർ ജീവിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇന്ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങും, രാവിലെ 7 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും. ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ വ്യത്യാസമാണ് ഈ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഇതാണ് നമ്മളെ അക്കൗണ്ടബിളും റെസ്പോൺസിബിളും ആക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സാക്രിഫൈസ് നമുക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, യജ്ഞം. നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യണം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവരും ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്കും ഫ്രീഡം കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലക്കിലി വി ആർ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ഫോം. മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ സ്പെഷ്യൽ ആ ഒരു ഹയർ കോൺഷ്യസ്നെസ്, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ, ഇന്റലിജൻസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്ന് ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് പരവ്യോമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ, പരംധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. മൃഗങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ മൃഗങ്ങള് ആ എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സ്പിരിച്വൽ സ്കൈ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിള്, ഈ എവല്യൂഷണറി സൈക്കിൾ കൂടെ നമ്മൾ വന്നിട്ടാണ് അവസാനം ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അവരും ഈ സെറ്റ് പാത്ത് കൂടെ വന്നിട്ട് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഈ തലത്തിലുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ഇന്റലിജൻസും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പവറും എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യജന്മം മറ്റുള്ള സ്പീഷീസിന്റെ ആ ലൈഫ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അവിടെ പറയുന്നത് വിതൗട്ട് സാക്രിഫൈസ്, യജ്ഞം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷം കിട്ടില്ല. യജ്ഞപുരുഷൻ ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞപുരുഷനെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്കും താനെ പ്രീതി, സന്തോഷം കിട്ടും. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടില്ല. വി മേ എൻജോയ്. എൻജോയ്മെന്റും ഹാപ്പിനെസ്സും രണ്ട് തലത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി കിട്ടുക പറയും, നമുക്കൊരു എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടും. കുറച്ച് സമയത്തിന് ഒരു സിനിമ കാണാണ്, ഓക്കെ, നമ്മുടെ കണ്ണിനും ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തിന് ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലെ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുള്ളൂ. തോന്നാണ് നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണെന്ന്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാപ്പിനെസ്. ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹാപ്പിനെസ്, ആനന്ദം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ്. അത് ഓർത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും സന്തോഷിക്കാം. ഒരു ലോട്ടറി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരിക്കും, പൈസ കഴിയുന്നവരെ, അത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഒരു സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റി, അവരുടെ ഒരു അസോസിയേഷൻ കിട്ടുക, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുക, അത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവൽസ് നമ്മളെ ആഘോഷിക്കുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ആനന്ദം, സന്തോഷം പകരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്ക് നല്ലൊരു സംപ്ഷ്യസ് ഫീസ്റ്റ് കിട്ടി, അത് ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വിതൗട്ട് സാക്രിഫൈസ് വൺ ക്യാൻ നെവർ ലിവ് ഹാപ്പിലി ഓൺ ദിസ് പ്ലാനറ്റ് ഓർ ഇൻ ദിസ് ലൈഫ്. വാട്ട് ദെൻ ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ്? യജ്ഞം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഈ ലൈഫിലോ ഈവൻ
അടുത്ത ലൈഫിലോ നമുക്ക് യാതൊരു സന്തോഷം കിട്ടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് എവർ ഫോം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് one is invariably ignorant of his real situation. In other words, existence in the material world is due to the multiple reactions of our sinful lives. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് സിൻസ്, നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാപങ്ങളുണ്ട്, കളക്റ്റീവ് പാപങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ഇൻഡിവിജ്വൽ കർമ്മ, കളക്റ്റീവ് കർമ്മ. എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? കളക്റ്റീവ് കർമ്മ, ഇൻഡിവിജ്വൽ കർമ്മ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കർമ്മ ഒരു ഉദാഹരണം പറയൂ ആരെങ്കിലും. ഞാനൊരു നുണ പറയുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അതിന്റെ പാപം എനിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. ഓ കേൾക്കുന്നവർക്കും പാപമാണ്. ഇല്ല, കേൾക്കുന്നവർക്ക് പാപം എന്തിനാ ഞാൻ നുണ പറയുമ്പോ? നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞാൻ നുണയാണോ സത്യം പറയുന്നില്ല. നുണ പറയുന്നത് ഞാനാണ് അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾക്ക് പാപം കിട്ടില്ല അതിന്റെ. ഇല്ല. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. കളക്റ്റീവ് കർമ്മ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഒരു കളക്റ്റീവ് കർമ്മമാണ്. അത് ഒരാൾ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. ഒരാള് സ്ലോട്ടർ ചെയ്യാണ്ട്, ഒരാൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട്, ഒരാൾ കുക്ക് ചെയ്യാണ്ട്, ഒരാൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട്, കുറച്ച് ആൾക്കാർ കഴിക്കാനുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് കോട്ട ഓഫ് സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻ എടുക്കണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്മാർ സാധാരണ നുണ പറയാൻ പാടില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ഇതാണ്, അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ വഴി നിൽക്കുന്നു, ഒരു പശു ഓടി പോകുന്നു. പശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു എന്താ പറയാ ബുച്ചർ ഓടുകയാണ് ആ പശുവിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പശു ഓടി കാട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനാണ്. ബുച്ചർ ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടു ചോദിച്ചു, ഒരു പശു ഇത് കൂടെ ഓടുന്നു കണ്ടുവോ? ബ്രാഹ്മണൻ അറിയാം ഇത് ബുച്ചറാണ്, പിടിച്ചാൽ കസാപ്പ് ചെയ്യും, അതിനെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ സത്യം പറയണോ നുണ പറയണോ? നുണ പറയണം. കാരണം അത് ഒരു സഹായല്ലേ, രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നല്ലേ. അപ്പൊ നുണ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രിൻസിപ്പിളിന് വ്യതിചരിച്ചില്ലേ? അതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെ അങ്ങനെയല്ലേ പ്രഭു പറയുന്നത്, ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ. അപ്പൊ അവിടെ ആ നുണ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണ വിചാരിക്കാൻ, അയ്യോ ഞാൻ ഒരിക്കലും നുണ പറയില്ല എന്ന് ശബ്ദം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് പാപമാവും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പശുവിനെ ബുച്ചർ കശാപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ? നുണ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പശു രക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ അവിടെ ധർമ്മം എന്താണ്? ആ പശുവിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നുണ പറയാൻ വേണ്ടത്, ആ നുണയാണ് അവിടെ ധർമ്മമായിട്ട് തീരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈവൻ നമ്മൾക്ക് പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപം ഓക്കെ, അവിടെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ്, ദ്രോണാചാര്യര്, ധൃതരാഷ്ട്ര, ഇവരെല്ലാം മൗനം പാലിച്ചു. അതിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഭീഷ്മാചാര്യര് മിണ്ടാതിരുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണ് അവരുടെ ആ അവരുടെ പ്രതിജ്ഞ, അതിന് വില കൽപ്പിക്കണോ അതോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു നിസ്സഹായമായിട്ടുള്ള ഒരു നാരിയെ രക്ഷിക്കണോ? ഏതാണ് ശരി? അപ്പോ ഭീഷ്മര് ചെയ്ത ഒരു വലിയ തെറ്റ് അതാണ് ഭഗവാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ഭീഷ്മർ ചെയ്തത് തന്റെ പ്രതിജ്ഞയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. അദ്ദേഹം ചില വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അത് തെറ്റ്. അപ്പൊ ധർമ്മം അധർമ്മം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ധർമ്മം അല്ലേ? ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം.
ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനോട് പറഞ്ഞു, അതായത് അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് നുണ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. എങ്ങനെ ഞാൻ പറയാ? ഞാൻ ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്, ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെ നുണ പറയാം? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് അധർമ്മമാണെന്ന് അറിയില്ല. അറിയാം, പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആ ധർമ്മം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മാറ്റി, അതായത് അശ്വത്ഥാമ എന്നുള്ള ഒരു ആന മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആന എന്നുള്ള പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവര് ചണ്ട കൊട്ടി. അപ്പൊ അത് കേട്ടില്ല. ധർമാം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ധർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ, അയ്യോ അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറയാ? ഈവൻ ഒരു മിലിറ്ററിയില് തന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് പറയാണ് സോൾജറിനോട്, ഓക്കെ, അത് കേൾക്കണോ കേൾക്കണ്ടേ? ആർക്കാണ് അതിന്റെ? അത് ഒരു കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് സോൾജറിനോട് പറയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുണ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഷുഡ് ഹി ലിസൺ ഓർ നോട്ട്? കേൾക്കണം. കേൾക്കണം. അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ്? കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നുണ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. നമ്മൾ എന്തിനാ അതിനെപ്പറ്റി തലവേദിക്കണം? സർ, ഹയർ അതോറിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഹയർ അതോറിറ്റി ഇൻ ദ സെൻസ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ പ്രസന്റ് വേൾഡ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. ആര് പറയണു എന്ത് പറയുന്നു നോക്കണം. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരശുരാമനോട് അച്ഛൻ ജമദഗ്നി പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം രേണുക, അതായത് അമ്മയെയും 4 സഹോദരങ്ങളെയും തലഛേദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരശുരാമൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല, ഒരു മറു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്ട് അത് ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ജമദഗ്നിയെ പോലുള്ള അച്ഛനല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ജമദഗ്നി അങ്ങനത്തെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല പരശുരാമൻ അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് സാധിച്ചു തരാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം മറു ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ കാര്യം ചെയ്തു. പിന്നീട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരെയും അതേപോലെ ജീവിക്കണം, പിന്നെ അവർക്ക് സ്വപ്നത്തിനും കൂടി അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ധർമ്മം അധർമ്മം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്നത്, in other words, existence in the material world is due to the multiple reactions of our sinful lives. അപ്പൊ പാപം എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പാപം എന്താണെന്ന്. ഇഗ്നോറൻസ് ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് സിൻഫുൾ ലൈഫ് എന്നാണ്. അപ്പൊ പാപം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അവജ്ഞ, അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞത, ഇത് കാരണമാണ്. Ignorance is the cause of sinful life, and sinful life is the cause of one's dragging on in material existence. അപ്പൊ എത്രത്തോളം കാലം നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വിവിധ യോനികളിൽ ജനിച്ച് മരിച്ചും ജീവിക്കേണ്ടി വരും. The human form of life is the only loophole by which one may get out of the entanglement. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഭാഗ്യമാരാണ്. Now that we have got the human life, it is easy for us to get out of this material existence. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് കര കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് യോനിയിൽ ജനിക്കണം, ഏത് മനുഷ്യ ജനം എടുക്കണം? മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സുവിധ അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനം ഇല്ല. ഇതാണ് ദ ഹ്യൂമൻ ഫോം ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ഓൺലി ലൂപ്പ് ഹോൾ. മൃഗങ്ങൾക്കില്ല, പക്ഷികൾക്കില്ല, കൃമി കീടങ്ങൾക്കില്ല, വൃക്ഷങ്ങൾക്കില്ല, മത്സ്യങ്ങൾക്കില്ല. ഓൺലി ലൂപ്പ് ഹോൾ ബൈ വിച്ച് വൺ മേ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് എൻടാങ്കിൾമെന്റ്. ഈ കുരുക്കുന്ന് പുറത്ത് ചാടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യരായി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. The Vedas therefore give us a chance for escape by pointing out the paths of religion, economic comfort, regulated sense gratification, and at last the means to get out of the miserable condition entirely. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? Paths of religion, economic comfort, regulated sense gratification, and at last
the means to get out of the miserable conditions entirely. ഇതിന് എന്താണ് പറയാ? ഉം? അല്ല, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുക സാധാരണ? Paths of religion, economic comfort, regulatory sense gratification, and to get out of miserable condition. എന്താണ് അതിന് പറയാ? മലയാളത്തിൽ അത് വായിക്കും. എന്താണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസ്? സനാതനധർമ്മം. ഉം? സനാതനധർമ്മം. The Vedas therefore give us a chance for escape. അത് കിട്ടിയില്ല? വായിക്കൂ. മനുഷ്യജന്മം, ധർമ്മം, സാമ്പത്തിക മേന്മ, ഉം. നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം, അവസാനമായി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മോചനം നേടാനുള്ള ഉപായം എന്നിങ്ങനെ വഴികൾ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരം വേദങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് എന്താണ് പറയാന്ന് ചോദിച്ചത്? എന്താണ് നമ്മൾ സംസ്കൃതത്തിൽ പറയാ? ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ, പുരുഷാർത്ഥ അല്ലേ? ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ. ഇതാണ് വേദങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Okay. So the path of religion or the different kinds of sacrifice recommended above automatically solves our economic problems. By performance of yajna, we can have enough food, enough milk, etc. Even if there is so-called increase in population. അപ്പോൾ യജ്ഞം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടും. യജ്ഞം കൊണ്ട് മഴ, അല്ലേ? എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം? എന്താണ്? അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാൻ അന്ന സംഭവ. പിന്നെ എന്താണ്? ഞാൻ മറന്നു. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാൻ അന്ന സംഭവ. വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു? മറന്നു എല്ലാവരും. അതായത് അന്നം അന്ന ഭവന്തി ഭൂതാനി, അന്നം കൊണ്ടാണ്, അതായത് ഭൂതഗണങ്ങൾ, അത് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത്. പർജന്യാത് അന്ന സംഭവ. പർജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചത്. അതെ, മഴ. ഞാൻ അത് നോക്കട്ടെ. അന്നാത് ഭവന്തി യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവഃ. 3.14 അല്ലേ? യെസ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാത് അന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവന്തി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവ. ഓക്കെ, അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ: all living beings subsist on food and food is produced by rains. Rains come from the performance of sacrifice and sacrifice is produced by the performance of prescribed duties. അപ്പം നമ്മളുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡ്യൂട്ടി, നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണ്? സാക്രിഫൈസ്. സാക്രിഫൈസിന് റെയിൻ വരും, റെയിനിന്ന് ഗ്രെയിൻ വരും, ഗ്രെയിനിന് നമ്മുടെ ലൈഫ്, നമ്മുടെ സബ്സിസ്റ്റൻസ്. വളരെ ഈസി. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? യജ്ഞം ചെയ്യുക. യജ്ഞം ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? റെയിൻ. റെയിൻ കിട്ടുമ്പോൾ അന്നം, ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് അന്നം കിട്ടുന്നു. അന്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതം. അതാണ് അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാത് അന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവന്തി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവ. അപ്പോൾ ബൈ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് യജ്ഞ വി ക്യാൻ ഹാവ് ഇനഫ് ഫുഡ്, ഇനഫ് മിൽക്ക്. എങ്ങനെ ഇനഫ് മിൽക്ക് കിട്ടുക? യജ്ഞം കൊണ്ട്.
യജ്ഞം കൊണ്ട് ഇനഫ് മിൽക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഇനഫ് ഫുഡ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഹൗ ഡു വി ഗെറ്റ് ഇനഫ് മിൽക്ക്? പശുക്കളും ഹാപ്പി ഐ മീൻ പശുക്കൾക്കുള്ള ഫുഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവര് മിൽക്ക് തരും. പശുക്കൾക്ക് പുല്ല് കിട്ടില്ല ഇഷ്ടം പോലെ. മഴ പെയ്യുമ്പോ തഴച്ചു വളരില്ലേ, വൈക്കോലും പുല്ലും ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പാലും കിട്ടും. പശുക്കളും ഹാപ്പിയാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ പുല്ല് എല്ലാ ദിക്കിലും. നല്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ പുല്ല് വളരും. അവർക്ക് പുല്ലല്ലേ വേണ്ടേ? ഓക്കെ. പിന്നെ ധാന്യങ്ങളുടെ വൈക്കോല്, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നെല്ല് കൊയ്യുമ്പോൾ വൈക്കോല് കിട്ടും, അത് കഴിക്കാം. സോ ദേ ആൾസോ ആർ വെരി ഹാപ്പി, ദേ വിൽ സപ്ലൈ ഇനഫ് മിൽക്ക്. സോ അപ്പൊ എത്ര പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയാലും ശരി, നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും. നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ കിട്ടും, ഇഷ്ടം പോലെ പാല് കിട്ടും. പിന്നെന്താ വേണ്ട നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ? അല്ലെ? വെജിറ്റബിൾസ്, ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്, മിൽക്ക്, ഇതാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട, വേറൊന്നും വേണ്ട. Where is it? Okay. So even if there is so-called increase of population, when the body is fully supplied, naturally the next stage is to satisfy the senses. The Vedas prescribe, therefore, sacred marriage for regulated sense gratification. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും കിട്ടും, വെജിറ്റബിളും കിട്ടി, മിൽക്കും കിട്ടി. സോ വി ആർ ഹാപ്പി ബോഡ്ലി വൈസ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ സെൻസസ്. അപ്പൊ അതിനെന്താണ്? അതിന് വേദാസ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന് സേക്രഡ് മാരേജ്. 16 സംസ്കാരങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ടോട്ടലി ഉള്ളത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ജാതക സംസ്കാരം, ഉപനയന സംസ്കാരം, വിവാഹ സംസ്കാരം, അന്ത്യേഷ്ടി സംസ്കാരം, ഗർഭധാന സംസ്കാരം, പിന്നെ നമ്മളുടെ 28 ചോറൂണ് സംസ്കാരം, പിന്നെ അന്നപ്രശ്നം അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ മാരേജ്, വിവാഹം, അതൊരു സംസ്കാരമാണ്, വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റഡ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാരേജ് ഇസ് റെക്കമെൻഡഡ്. സോ ദാറ്റ്സ് ആൾസോ for sense, it is allowed, but it should be regulated. The Vedas prescribe, therefore, sacred marriage for regulated sense gratification. So it's allowed, but out of wedlock, not otherwise. So thereby one is gradually elevated to the platform of release from the material bondage, and the highest perfection of the liberated state life is to associate with the Supreme Lord. നമ്മുടെ highest perfection എന്നാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ്. മറ്റതെല്ലാം ടെമ്പററി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വി ഹാവ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഫാദർ, മദർ, സിബ്ലിങ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സോ മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ്. നമുക്ക് അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട്, ബയോളജിക്കൽ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് we have material father and mother, or universal father and mother, and we have eternal father and mother. Biological mother and father ആരാണ് നമുക്ക് ജന്മം തന്നത് അല്ലേ? യൂണിവേഴ്സൽ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഓർ മെറ്റീരിയൽ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ആരാണ്? ദുർഗാദേവി, ശിവഭഗവാൻ. അതെ, ശിവനും പാർവതി. എറ്റേണൽ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ആരാണ്? ഭഗവാനും രാധാറാണി. രാധാ മദൻ മോഹൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് എറ്റേണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്. ഈ യൂണിവേഴ്സിന് പുറത്ത് കടന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ലൈഫിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ ചിത്രകേതുവിന്റെ ആ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും, അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറ്റേ ശ്രീവാസാചാര്യന്റെ ആ ലീലയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചിത്രകേതുവിന്റെ മകൻ നാരദ മഹർഷി, അതേപോലെ അഗസ്ത്യൻ എല്ലാം വന്ന് പറഞ്ഞു, അഗസ്ത്യനല്ലേ, എന്നിട്ട് മരിച്ച കുട്ടിയെ ജീവിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അയ്യോ മകനെ, എന്തിനാ ഞങ്ങളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയത്?
അങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മകൻ ചോദിച്ചു, ഏതച്ഛൻ ഏതമ്മ? എത്രയോ ജന്മം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിലൊരാളാണ്. എൻ്റെ എറ്റേണൽ ഫാദറിന്റെ അവിടെ ഞാൻ പോയതാണ്, അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. എത്ര വലിയൊരു കടും കൈയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ എറ്റേണൽ ഫാദറിന്റെ അവിടുന്ന് ഞാൻ എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരുപാട് അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ചിത്രകേതുവിന്റെ കണ്ണു തുറക്കുന്നത്. അല്ലെ? സോ ദിസ് ആൾ ടെമ്പററി എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലീലകള്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പല ലൈഫിലും പല അച്ഛനമ്മമാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പല മക്കളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പല ബന്ധുക്കളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പല ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. പക്ഷെ എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻ നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും വരുന്നുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പരമാത്മാ രൂപത്തിലല്ല, ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എറ്റേണലി നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭൗതിക ലോകത്തില്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എറ്റേണൽ. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് എറ്റേണൽ ആയി ആവുന്നുവെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ വലിയ പ്രശ്നം. So perfection is achieved by performance of yajna, sacrifice, as described above. Now, if a person is not inclined to perform yajna according to Vedas, how can he expect a happy life even in this body? And what to speak of another body on another planet? അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സന്തോഷം കിട്ടും ഈ ലൈഫില്? then what to speak of another body on another planet? അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും ശരി, സാധാരണ കർമ്മകാന്ഡം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് അവരെന്താണ്, കൂടുതൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഉപരി ലോകത്തില് കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. എവിടെ പോയാലും ശരി ജന്മം മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഉണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഏത് പ്ലാനറ്റിൽ പോയാലും ശരി, ഏത് യൂണിവേഴ്സിൽ പോയാലും ശരി, ഇൻ ജന്മം മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇസ് ദർ. We cannot escape that. പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു യോനിയിൽ ജനിക്കും, അവിടെ ജനനമുണ്ട്, മരണമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയില് ജരാവ്യാധി ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മുക്തി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം, പരംധാമിൽ പോകണം, ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകണം. So there are different grades of material comforts in different heavenly planets, and in all cases there is immense happiness for persons engaged in different kinds of yajna. But the highest kind of happiness that a man can achieve is to be promoted to the spiritual planets by practice of Krishna consciousness. That's a higher happiness. Matadallam, it may give for some time happiness, enjoyment, but it's not eternal. Eternal happiness കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹാപ്പിനെസ് കുറയില്ല, അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട്, ഭഗവത് ധാമിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആനന്ദാംബുതി വർധനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആനന്ദാംബുതി വർധനം പ്രതിപദം. ഓക്കെ, അത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ സമയം പോകുന്തോറും അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഡിഫറൻസ്. ഹാപ്പിനെസ് ടെമ്പററി ആൻഡ് ഇറ്റ് കീപ്സ് ഡിക്രീസിങ്. മറ്റേ ഹാപ്പിനെസ് it is eternal, it keeps increasing. So a life of Krishna consciousness is therefore the solution to all the problems of material existence. So Prabhupada has put it very beautifully. So life of Krishna consciousness is therefore the solution to all the problems of material existence. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Life of Krishna consciousness. That is the permanent solution. That is a permanent solution. So we have to be always Krishna 24/7, 365 days Krishna conscious ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠമാക്കാൻ പറ്റും. We can be liberated here itself. Okay. Text 32 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय हो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। So